آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. دکان کو بند کر دیا جائے گا, مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا, فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا, محلے والے نہیں کر رہے اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. ہم اب سختی کریں گے. لوگوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کورونا دیکھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کورونا کی وجہ سے. یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے. پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں, جتنی انفیکشنز ہیں دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ, 1% سے بھی نیچے جو لوگ, اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو, بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. وزیر اعظم عمران خان کا کورونا وائرس کے معاملے پر سختی کرنے کا اعلان. کہا جہاں SOPs پر عمل نہیں ہوگا وہ علاقہ, دکان, ٹرانسپورٹ سب بند کر دیں گے. اب حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد کے لیے سختی کی جائے گی. عوام لاپرواہی کر رہے ہیں, پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا دیکھا ہی نہیں. وزیر اعظم نے حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد کی نگرانی خود کرنے کا اعلان کر دیا. یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کورونا سے اموات دنیا میں سب سے کم ہوئی, 1% سے بھی کم لوگ جان سے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد 10 روز کے لیے روک دیا. 10 دن میں عوام کو چینی 70 روپے کلو فراہم کرنے کا حکم. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے, انکوائری کمیشن نے عام آدمی کے لیے چینی کی قیمت میں کمی کی سفارش نہیں کی تو کیا کیا؟ 2 سال میں چینی کی قیمت 53 سے 85 روپے کلو ہو گئی. جس مقصد کے لیے کمیشن بنا وہ حاصل ہی نہیں ہوا. کمیشن کو عام آدمی کی سہولت کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا. عدالت کا وفاق, DG FIA شہزاد اکبر, انکوائری کمیشن کے ارکان اور دیگر حکام کو نوٹس. پیٹرول سستا ہو کر 11ویں روز بھی نایاب. کراچی, لاہور, پشاور, ملتان, سرگودا, گجرات سمیت کئی شہروں میں گاڑیوں کی قطاریں, شہری پریشان. لاہور کے کچھ پیٹرول پمپس پر راشننگ کی نوبت آ گئی. موٹر سائیکل سوار کو 300 اور کار سوار کو 1000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ملا. 3 پیٹرول کمپنیز نے FIA کو یقین دہانی کروا دی کہ اب کسی پیٹرول پمپ پر تیل ختم نہیں ہوگا, ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کی جائے گی. پشاور ہائی کورٹ کا 3 دن میں پیٹرول بحران ختم کرنے اور تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم. سماعت کے دوران عدالت وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب پر برہم. جسٹس فیصل سجاد نے کہا عوام تکلیف میں ہے, حکومت بے فائدہ میٹنگز کر رہی ہے. ایک طرف کورونا, دوسری طرف آٹا, چینی اور پیٹرول بحران ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر ایوب نے بتایا کہ بحران کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی اور مافیا ہے جس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اگلے 3 دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے خوشخبری سنا دی. اقتصادی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے رواں مالی سال اسٹیٹ بینک سے 1 پیسہ قرض نہیں لیا. 5000 ارب قرض کی ادائیگی کی, اخراجات کو آمدنی سے کم کیا. ٹیکس وصولی 4700 ارب روپے تک کرنے میں پر اعتماد تھے, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے مستحکم ہوتی معیشت کو دھچکا لگا. ملکی GDP کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا. FBR کو رواں مالی سال 8 ارب تک کا خسارہ ہوا. IMF کی ناراضی کی باتیں درست نہیں. IMF نے ہی کورونا وائرس کے باعث سب سے پہلے 1.4 ارب ڈالر دیے. حفیظ شیخ نے دفاعی بجٹ سے متعلق تعاون کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ کی تعمیل کروانے کا حکم. آصف زرداری کی حاضری سے 1 روز استثناء کی درخواست منظور. دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش, حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا. گھر میں تنہائی اختیار کر لی. شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے کہا کہ ان کے والد کا کورونا وائرس ٹیسٹ نیب میں پیشی کے بعد مثبت آیا. اگر انہیں کچھ ہوا تو وزیر اعظم, چیئرمین نیب اور شہزاد اکبر کے خلاف FIR درج کروائیں گے.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने शेख रशीद को भी फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शहबाज शरीफ से राब्ता, बताया कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। कायद हिस्से इख्तलाफ शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर का टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है, इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज साहब को SOPs पर अमल करते हुए गाड़ी पर अकेले जाना चाहिए था। चोरों के टोले के दरमियान हीरो ना बनते तो आज शायद वो कोरोना वायरस से मुतासर ना होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ करंटीना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें हरासा किया, अब झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 14 दिन में माफी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि केस 9 साल पुराना है, अब हमारे ऊपर बनाया गया है, कानूनी नोटिस भेज दिया है, हम कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को बंद करने से मुल्क ठीक हो सकता है तो बताएं, हम खुद थाने चले जाते हैं। कहा कि जहांगीर तरीन यहाँ से चले गए, हुकूमत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। कोरोना से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयानात में तजाद है, हुकूमत का बस नहीं चलता वरना कोरोना को भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, पाकिस्तान से गायब हो गया। स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ नहीं, अगर ये निजकारी मुशर्रफ दौर में हो जाती तो मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान न होता। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बयान तजादात का मजमुआ और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। अपोजिशन अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से न खेले। अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ की बजाय सियासत कर रही है। माजी की हुकूमतों ने ज़ाती मफादात और फ़वाइद के लिए इदारों को मफलूज किया। अवाम बाशऊर है, मुल्की मफाद पर ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म को कौम को कोरोना वबा से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में एक दिन में 5,834 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,19,536 हो गई। एक ही दिन में कोरोना वायरस का शिकार 101 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 2,356 हो गई। कराची से आज 2,145 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1,400 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 368 ज़ेर इस्तेमाल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना और दीगर बीमारियों के तशवीशनाक मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन एक्टेमरा की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के तशवीशनाक मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन सिर्फ महकमा सेहत की इजाजत से मिलेगा। पाबंदी के बाद इंजेक्शन मार्केट से नायाब। 4 इंजेक्शन का कोर्स करने वाले वो मरीज परेशान हो गए जिन्होंने अभी कोर्स मुकम्मल नहीं किया। कई मरीजों को एक खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इंजेक्शन ना लगा तो मरीज खुदा न खास्ता मर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना फंड के लिए ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 10% कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबे में रोटी और नान की कीमतों में इजाफे के ऐलान का नोटिस ले लिया। कहा कि किसी को कीमतें बढ़ाने नहीं देंगे। सूबाई काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल और इंतजामिया को नान रोटी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी।
कोरोना केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा। सूबाई हुकूमत का सिंध भर में दोबारा लॉकडाउन पर गौर। वजीर आला मुराद अली शाह की आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ और सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा 2 हफ्तों के लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों पर हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। सुप्रीम कोर्ट में सदाफती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस कातिब फाइज ईसा और दीगर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने विफाक के वकील फरूक नसीम से कहा कि बदनीयती का नुक्ता निहायत अहम है। आपने अब तक नहीं बताया कि शवाहिद कैसे इकट्ठे किए। जजेस की निगरानी भी अहम नुक्ता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, ये जहन में रखें कि एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर खत्म किया जा चुका है। महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स का टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और ऑपरेशन जारी। 50 मुतासरा अजला में 5781 मुरब्बा किलोमीटर पर इंसदाद टिड्डी ऑपरेशन किया गया और 6 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर इलाके का सर्वे किया गया। टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों के जरिए स्प्रे भी जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के तहत कराची में कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में MQM पाक सरजमीन पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला सिंध ने कहा कि NFC की सदारत मुशीर खजाना नहीं कर सकते। वजारत खजाना का महकमा वजीर आजम के पास है तो वजीर आजम कमीशन की सदारत करे। NFC कमीशन पर एतराज के हवाले से वजीर आजम को खत भी लिखा। वजीर आजम को लिखे गए खत का ताहाल कोई जवाब नहीं आया है। पीपल्स पार्टी ने एक रोज पहले सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुराद अली शाह नफरत की आग फैला रहे हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फिरदौस शमीन नकवी और हलीम आदिल शेख का वजीर आला सिंध की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मुराद अली शाह कोरोना का रोना रोते रोते हर चीज पर रोना शुरू कर देते हैं। वेंटिलेटर तो चला नहीं सकते, बातें स्टील मिल्स चलाने की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी सालिया नश्तर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम शुरू किया। अब तक एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से 121 अरब रुपए तकसीम हुए। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए इतने बड़े ऑपरेशन पर अमल दरामद करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम सूबाई और विफाकी इदारों के ताउन से कामयाब हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बताएं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, भारतीय मीडिया क्यों खामोश है। आपने मुतनाज़े इलाके में शरारत की, उस पर रद्द अमल फितरी था। खित्ते के तमाम ममालिक भारत से नाला हैं। सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत धमकियां और पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान देता है। पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट नहीं, मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इक्तिसादी जायजे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू मनफी 0.38% रही। कोरोना वायरस से सनती और खदमात के शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए। ज़रई शोबे की तरक्की की शरह 2.7% रही। तरक्की का हदफ 3.5% था। रवा माली साल मईशत का हजम $283 अरब से कम होकर $263 अरब 54 करोड़ पर आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल फी का सालाना आमदनी $1358 तक रहेगी। गुज़श्ता साल फी का सालाना आमदनी $1516 थी। इक्तिसादी जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 54 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। विफाकी हुकूमत का पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 30% मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसें और ट्रक बिजली पर चलेंगे। दूसरे मरहले में मुल्क भर में छोटी बड़ी गाड़ियां भी बिजली पर चलेंगी। पॉलिसी पर अमल दरामद से 70% पेट्रोल की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कल विफाकी बजट में पेश की जाएगी।
سعودی عرب اور چین کی 1 مئی سے 31 دسمبر تک پاکستان کو قرضوں کی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی یقین دہانی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق باقاعدہ اعلان آئندہ ہفتے ہوگا. قرض کی ادائیگیاں مؤخر ہونے سے پاکستان کو 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز کا ریلیف ملے گا. متحدہ عرب امارات سے بھی قرض کی ادائیگیاں مؤخر ہونے کے لیے بات چیت جاری. پیرس کلب بھی قرضوں کی ادائیگیاں مؤخر کر چکا ہے. ریلوے کا حال بالکل ہی پھٹیچر ہے. محکمے کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں. ریلوے ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان کی ریمارک. کہا کوئی ایک کاغذ دکھا دیں جس سے پتا چلے کہ یہ ریلوے کے ملازمین ہیں. کچھ پتا نہیں چل رہا کون تقرریاں کر رہا ہے. آئے روز ریلوے میں حادثات ہو رہے ہیں. کل پھر ٹرین کی بوگی پٹری سے اتر گئی. شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی لیکن کروڑوں کا نقصان ہو گیا. سیکرٹری ریلوے کل عدالت طلب. کراچی میں سائٹ ایریا گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. آگ نے عمارت کی بالائی 2 منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور 2 اسناکرز آگ بجھانے میں مصروف. فیکٹری کے اطراف کی سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. میں 5 افراد کا ذہنی معذور شخص پر تشدد ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل. ملزمان نے نوجوان کو نہر میں ڈبکیاں بھی لگوائی. چیخ و پکار کے دوران ہراساں کرتے رہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. 3 ملزمان نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی. کورونا وائرس دنیا بھر میں اب تک 4,19,000 زندگیاں لے گیا. امریکہ میں اموات کی تعداد 1,15,000 سے اوپر. مریضوں کی تعداد 20,60,000 سے زیادہ ہو گئی. برازیل میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود ساؤ پولو میں دکانیں اور شاپنگ مالز کھل گئے. بھارت میں مریضوں کی تعداد 2,87,000 سے اوپر. دنیا میں 6 نمبر پر. دنیا بھر میں 74,82,000 مریضوں میں سے 35 لاکھ کے قریب صحتیاب. امریکہ میں سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کے قتل کے خلاف احتجاج جاری. مظاہرین نے ورجینیا میں کرسٹوفر کولمبس کا مجسمہ جھیل میں پھینک دیا. اسپیکر نانسی پیلوسی کا واشنگٹن کے کنفیڈریٹ سپاہیوں کے مجسمے ہٹانے کا مطالبہ. ہیوسٹن کے میئر نے بھی پولیس اصلاحات سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. امریکی عوام نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی میں جارج فلوئڈ کے بھائی کا پولیس تشدد روکنے کا مطالبہ. نسل پرستی کے خلاف انگلینڈ میں بھی مظاہرے. پاکستانی کرکٹرز محمد عامر اور حارث سہیل نے دورہ انگلینڈ سے معذرت کر لی. حارث سہیل نے بایو سیکیور ماحول میں بغیر فیملی انگلینڈ جانے سے معذرت کی ہے جبکہ محمد عامر نے بھی نجی وجوہات کی بنا پر انگلینڈ میں T20 کھیلنے سے انکار کیا ہے. پاکستانی کرکٹرز کو فیملی انگلینڈ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میں شکیل الرحمان 90 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. می شکیل الرحمان کی گرفتاری. روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. ہماری وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ چینی چوروں کو اور آٹا چوروں کو جلد از جلد پکڑا جائے. خان صاحب کو چاہیے کہ چینی چور، آٹا چور، باقی جتنی مافیا ان سب کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. میری وزیر اعظم عمران خان سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ چینی چوروں کو پکڑیں، چینی سستی کریں. اتنی مہنگی ہو گئی ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیے. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے
0317-248-4675 पर हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वजीर आजम पाकिस्तान तक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिद्दी में 47, मुल्तान में 42, बन्नू में 40, जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32, श्रीनगर में 20 और लेह में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यार का नजारा लैण दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे पहले दिया फिर मोहब्बत से दामन छुड़ाया। और खूबसूरती बेमिसाल बाकमाल अदाकार लॉलीवुड के रोमांटिक हीरो संतोष कुमार को उनके परिस्तार भूले नहीं। मद्दाह आज उनकी 38वीं बरसी मना रहे हैं।